হাউ পিউবার্টি ইজ অ্যাচিভড, এই অবধি হয়েছিল। কিস পেপটিন, লেপটিন, এনার্জি সোর্স, রাইট, আমার মনে পড়ছে, এনার্জি সোর্স, ফ্যাট, ওগুলো নিয়ে হয়ে গেছিল। সো now we'll be moving into your male reproduction. So basic SRY gene, sex determination, tests for sex determination, sex determining factor, তার সাথে আর কি কি হয়ে গেছে, বেসিক তোমাদের মেল রিপ্রোডাকশন এবারে শুরু হবে, ঠিক আছে। তো তার সাথে পিউবার্টি, পিউবার্টিটাও হয়ে গেছে। সো ওইটুকুই হয়েছিল। টুডে উইল বি ফিনিশিং দ্য মেল রিপ্রোডাকশন। ইটস ভেরি ইজি, you have already studied it in class 11 and 12, so it will be very easy for you and it will also be very easy for me, okay? So খুব তাড়াতাড়ি আমার সুবিধা হবে। So let's start without wasting any time. So first process is your spermatogenesis. So the process of spermatogenesis. What is spermatogenesis? এই বলো। Genesis মানে production, spermatogenesis মানে process of sperm production. So every cell has a progenitor cell. Progenitor cellটার এখানে নাম কি বলো? So now spermatogenesis কোথায় হয়? It happens in seminiferous tubule. Usually কতদিন নেয় বলো? Takes around কত? Takes around your takes around 1 week. এখানে একটা আমি লিখেছি 7 days, বাট আই এম নট শিওর, ওকে? অতদিন কি লাগে আমি পরের দিন এটা বলে দেব। আমি কিছু একটা মিস্টেক হয়ে গেছে লিখতে গিয়ে, একবার আমায় কনফার্ম করতে হবে। এনিওয়ে, সো টাইম পিরিয়ড, ওকে, দ্য টাইম পিরিয়ড নিডেড ফর দ্য হোল প্রসিডিওর অফ স্পারমাটোজেনেসিস, আমি এটা পরের দিন বলবো। মেবি আমি এখানে ভুল লিখেছি, একবার কনফার্ম করব। মোবাইল আছে, মোবাইলে দেখে নাও তো। নেক্সট, সো নেক্সট, তো দ্য ফার্স্ট সেল, the progenitor is spermatogonium. সবাই জানো, পরপর লেখো। আর ইন কেস অফ বয়েজ আমরা বলি স্পারমাটোগোনিয়াম, এটা যদি মেয়েদের হয় তাহলে উগোনিয়াম। নেক্সট, সেম, সেই প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট, প্রাইমারি উসাইট, জাস্ট লাইক ফিমেল মেল, এখানে সেম। দ্য প্রসেস ইজ এ লিটল বিট ডিফারেন্ট। সো প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট, ইউ অল নো এখানে কি হয়, এই এখানে কি হয় বলো? Mitosis first, then second division there will be meiosis. So meiosis holo, meiosis 1. So from this primary spermatocyte, spermatocyte মানে sperm cell, okay, টার্ম গুলো মনে রাখবে। Spermatocyte primary, after primary spermatocyte goes under meiosis, it undergoes meiosis and it actually provides us with কি হবে প্রাইমারির পরে সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট। সো 2 ইন নাম্বার, n আর n। সো এখানে আমার মিওসিস হয়। সো দেয়ার ইজ হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস, বাট ইন হিয়ার দেয়ার ইজ ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস, 2n, বিকজ অফ মাইটোসিস দেয়ার ইজ ডিপ্লয়েড। এগুলো কিছু বলার নেই, সব ইজি, সব তোমরা জানো। 2n, মাইটোসিস 2n, দেন মিওসিস 1, n and n, 2, we get to secondary spermatocyte. Then again there is another division that will be called as meiosis 2. So এখানে আবার হয় আমার meiosis 2, then furthermore এই n গুলো আবার, so this is also haploid nucleus, so n n n. Why haploid? Because এই যখন আমার মায়ের শরীর থেকে, from the mother's body, when there will be another haploid nucleus coming, they will be connecting it gamete, so 2n, ওইভাবে বেবির বডিতে 2n হবে। So that's why haploid nucleus is necessary. haploid না হলে কি হবে, বেবির ওখানে ক্রোমোজোমের ওখানে প্রবলেম হয়ে যাবে। 2n এর সাথে n তো কখনোই হতে পারবে না। So you will need a haploid nucleus to react with another haploid nucleus, both they will make a gamete and finally it will be 2n. Very easy. So n হয় single haploid nucleus, so meiosis। এবার সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট থেকে meiosis 2 কি হয়, এটার নাম কি, স্পারমাটিড। Now very important, from the spermatid then you will be, spermatid মানে কিছুই না, immature sperm, okay, then mature sperm. So they are like tadpoles, okay, and this is like a frog. So mature হয়ে গেল। mature sperm যখন হলো, this process of sperm maturation, this is called as কি বলো?
spermiogenesis. Spermiogenesis. So process of production of mature sperm is called spermiogenesis. আর পুরো প্রসেসটার নাম spermatogenesis. Very simple. এইবার ম্যাচিওর স্পার্ম তো হলো, নাও another term is there when it will be released. So release of semen. সিমেন মানে সিমেনের মধ্যে স্পার্ম থাকবে, সো এটাকে আমরা বলছি ফাইনালি স্পার্মিয়েশন. So this term they can ask, okay, what is spermiation, what is spermiogenesis, what is spermatogenesis. Very clear idea, very easy, কিছু বলার নেই এখানে. So now control already I have told you in endocrine system, at least for the male it's very easy. ওই যে FSH, LH, GnRH, pituitary, FSH, LH, then this FSH and LH will be providing negative feedback, and furthermore in the testis or in your gonads they will be providing or they will be working with another two cells. তো এই ফিজিওলজিটা আমরা এখানে পড়বো. The regulating factor of spermatogenesis, এটা বা the regulating factor বলবো না, the factors controlling কোনটা নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে এগুলোর বলার কিছু নেই, সিম্পল আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা হরমোনের চ্যাপ্টার পড়ছিলাম. সিম্পল, এখান থেকে আমার নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে. সো সেম প্রসিডিউর, ওখানে শুধু হাইপোথ্যালামাস ছিল, পিটুইটারি ছিল, জিএনআরএইচ ছিল, then there was FSH, LH, then negative feedback. So it's very easy, at least for the male it's very easy. In case of female a little bit twist is there, ঠিক আছে, সময় হলে ওটা বলে দেবো. মেলটা ভেরি ইজি. দেন মেল রিপ্রোডাকশনে স্পার্মাটোজেনেসিস হলো, স্পার্মিয়েশন হয়ে গেল, অ্যান্ড ফাইনালি স্পার্মিওজেনেসিস, এগুলো কি তোমরা বুঝে গেলে. নেক্সট, now cells of testis. So both the gonads in case of male and female they work as two cell, okay, and two cell two hormone theory or two cell two gonadotrophin theory. যেরকম two cell two hormone মানে there will be two cells actively participating in your reproductive function and another two hormone will be there. তো এখানে আমাদের হরমোন গুলো কি, FSH আর LH, আর দুটো সেল কি, so these cells are from testis. So these are nothing but cells of testis. These both cells, there are two cells. কি একটা আমরা অলরেডি জানি, interstitial, লেখো, লিখতে থাকো, interstitial cell of Leydig, and another is your very easy, আরেকটা কি বলো, Sertoli. Now the thing is this interstitial cell of Leydig or Leydig cell এর কোনো কাজ নেই, এর একটাই কাজ হচ্ছে কি কি কাজ ওর, প্রোডিউস টেস্টোস্টেরন. It does nothing else. But the most important thing, but the Sertoli cells, these are very important. Often functions of Sertoli cells are asked, okay, because there are a lot of functions. Sertoli cells are called the nurse cell of our gonads. কেন এগুলো সব আমরা দেখবো, বিকজ নিউট্রিশন দেয়, প্রোটেকশন দেয়. Sertoli cell আরো বেশ কিছু জিনিস করে, আমরা এক্ষুনি এক এক করে দেখবো. সো ফাংশনস অফ Sertoli cell, কি কি ফাংশন আছে Sertoli সেলের. ফার্স্ট, একদম শুরুতে আগের দিন মনে করো, if you remember I told you there was something called as anti-Mullerian hormone. ওখানে একদম প্রথম দিনে যে ছকটা ছিল, so AMH, so production of AMH, anti-Mullerian hormone. ওই যে টেস্টিস ডিটারমাইনিং জিন ফ্যাক্টরের সময় বলেছিলাম যে Leydig cell testosterone and Sertoli cells anti-Mullerian হরমোন করে, আর তার সাথে হচ্ছে গিয়ে ফিমেল যে অ্যান্টি-মুলেরিয়ান হরমোনকে স্টিমুলেট করে, তার সাথে along with that what does it do, ও কি করে, আর বলো কি বলেছিলাম, তাড়াতাড়ি বলো, ফিমেল সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওদেরকেও সাপ্রেস করে, রাইট. সো Sertoli cells will be providing your anti-Mullerian hormone. নেক্সট, ওটা একটা হলো. সেকেন্ড, নার্স সেলস, আমি তোমাকে বললাম they are called as nurse cells. Why? বিকজ নার্স কেন, ও কি করবে, নিউট্রিশন দেবে. সো ইট অ্যাকচুয়ালি নিউট্রিশন দেয়, অর্থাৎ নারিশমেন্ট অর নিউট্রিশন, হোয়াট এভার ইউ মে রাইট. অ্যান্ড অ্যানাদার থিং ইজ প্রোটেকশন. সো ইউ উইল আস্ক স্যার প্রোটেকশন কি করে. সো দ্য নেক্সট পয়েন্ট উইল কাম ইয়োর blood testis barrier. There is another barrier, that is blood testis barrier. So this blood testis barrier is made up of adjacent Leydig cells. এই একটা আমার Sertoli cells, এই একটা Sertoli cell, এই আরেকটা Sertoli cells. So there are no gap junction, okay,
there are tight junction, two adjacent Sertoli cells, they actually make the tight junction of your blood testis barrier. So Sertoli cells actually take part in forming the blood testis barrier. এবার blood testis barrier tight junction মানে কি? Tight junction means they are regulating the entry or exit. এদিকে blood আছে, এখানে আমার gonad আছে, এখানে Sertoli cells. So whatever is coming from blood or vice versa, they are controlling it, and this junction is not a gap junction, it's a tight junction. So strictly control করে, strictly monitor করে, and any kind of infection, any kind of external pathogens যদি ওটা ব্লাডে থাকে, this blood testis barrier will be protecting it. ওকে ঢুকতে দেবে না। Okay, it prevents the entry of harmful pathogens or other chemicals. So সেই জন্য বুঝতেই পারছো প্রোটেকশনও করে। So it protects via blood testis barrier, it nourishes via its own. এবার নারিশমেন্ট কিভাবে দেবে? এই যে ব্লাডে যাচ্ছে, ওখান থেকে ও নিউট্রিশনও নেয়, কিন্তু প্যাথোজেন বা হার্মফুল কেমিক্যালস গুলোকে আসতে দেয় না। সো নারিশমেন্ট দিচ্ছে এন্ড প্রোটেকশনও দিচ্ছে। সো দে আর কল্ড অ্যাজ দ্য নাট সেলস। 2 নাম্বার 3 নাম্বার এক্সপ্লেন করে দিতে পারে, বেসিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে ভাইভাতে। সো দ্যাটস ইট। নাও নেক্সট হচ্ছে গিয়ে 4 নাম্বার পয়েন্ট, এবিপি। এবিপি মানে কি? অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন। সো দিস অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন যেগুলো আছে, সো ইউ হ্যাভ সিন যে কোনো স্টেরয়েড একটা বাইন্ডিং প্রোটিন থাকে। ম্যাক্সিমাম আমাদের হরমোন বা স্টেরয়েড হরমোন যেগুলো আছে তাদের ম্যাক্সিমাম বাইন্ডিং প্রোটিন থাকে। আমরা যখন কর্টিকোস্টেরয়েড, মিনারেলো কর্টিকয়েড, গ্লুকোকর্টিকয়েড ওগুলো যখন পড়ছিলাম, ওখানে প্রত্যেকটা বাইন্ডিং প্রোটিন ছিল। কে কে ছিল? ওই বেশিরভাগ থাইরয়েডের সময় ছিল থাইরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবিউলিন, সাইদার গ্লোবিউলিন, ওইগুলো প্রোটিন। সো এখানে দেখো, এখানেও থাকবে তাহলে 6 স্টেরয়েড বাইন্ডিং প্রোটিন, ওদেরকেই বলছি আমরা অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন। সো দিস এবিপি অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন, এরা হচ্ছে গিয়ে প্রোডিউস হয়, এএমএইচ প্রোডিউস হয়। এবিপি অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন, দে আর প্রোডিউসড বাই ইওর Sertoli cells. নেক্সট ফাংশন হচ্ছে কি 1 2 3 4 5 নাম্বার ফাংশন। 5 নাম্বার ফাংশন হচ্ছে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের আমি বলেছিলাম অ্যারোম্যাটেজ। অ্যারোম্যাটেজ কি করে? অ্যারোম্যাটেজ অ্যাকচুয়ালি তোমার টেস্টোস্টেরনকে ইস্ট্রোজেন কনভার্ট করে দেয়। So this aromatase is also produced by these Sertoli cells. So aromatase, production of aromatase. Next aromatase হয়ে গেল, তারপরে আর কি? ইনহিবিন। There are some other actually inhibin, activin, এগুলো আছে আমাদের, এগুলো ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে you will be seeing. So this is inhibin. Production of inhibin is also done by your Sertoli cells. Next, inhibin হয়ে গেল, তো কটা হলো? 8টা আছে, 1 2 3 4 5 6, এখনো দুটো আছে। কি কি? অফ কোর্স একটা বলা হয়নি, দ্যাটস ফ্যাগোসাইটিং অফ স্পার্ম। স্পার্ম, when sperm dies কি হবে? জায়গাটাকে ক্লিয়ার আউট করতে হবে। We need to clear out the sperms, the dead sperms, to make way for the new sperms. So phagocytosis. So phagocytosis of dead sperm. এটা হয়ে গেল। তো না 7টা আছে। ওকে, সো দ্যাটস ইট। তো বুঝতেই পারছো, only the testosterone is produced by your Leydig cells, but all the other things, এতগুলো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। বাইন্ডিং প্রোটিন লাগবে আমার, blood testis barrier is very important, nourishment, protection is very important, anti-mullerian hormone, aromatase, inhibin, all of these are very important, and also environment maintain করে by phagocyting the dead sperms. So all of these things, all of these are very important functions, all of those are taken care of by Sertoli cells. Very important cells, very important cells. এরা না থাকলে আমাদের এতগুলো হ্যাম্পার হবে, রাইট? সো খুবই প্রবলেম। তো Sertoli সেলের ফাংশন আমরা করলাম, লিডিক সেলের ফাংশন একটাই, কিছু করা নেই। এবারে আমরা কম্পোজিশন অফ সিমেন পড়ব, রাইট? তো কম্পোজিশন অফ সিমেন, সো এইগুলো যে হচ্ছে, এই সমস্ত কাজগুলো হয়ে ultimately the purpose, what is the purpose? Ultimate purpose is production of sperm and semen, and also ejaculation of semen into preferably হচ্ছে গিয়ে অপোজিট জেন্ডার, ফিমেল প্রেফারেবলি, মানে এটা আমি সেক্সুয়ালিটি নিয়ে বলছি না, লাইক
supposed to, every animals are supposed to actually mate. Okay, mating একটা ন্যাচারাল কল আমাদের, আমরা ফ্যামিলি আগে বাড়ানোর জন্য সমস্ত অ্যানিমাল, ওকে, দে অ্যাকচুয়ালি মেট উইথ ইচ আদার। সো আমি সেইখানে বললাম, সো প্রেফারেবলি ডিউরিং সেক্স অর ডিউরিং পপুলেশন, হোয়াট এভার টার্ম তোমরা ইউজ করতে পারো, সো প্রেফারেবলি। ওকে, সো ইন দ্যাট কেস আমাদের জানতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য কম্পোজিশন অফ সিমেন। অবভিয়াসলি সিমেনে আমার একটা জাস্ট লাইক ব্লাড আমাদের সেলস থাকে আর প্লাজমা থাকে, এখানে আমাদের সিমেনে কি থাকবে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্পার্ম থাকতেই হবে, রাইট? তার সাথে আমার থাকবে ফ্লুইড। সো দিস ফ্লুইড কামস ফ্রম থ্রি এরিয়াস। ফার্স্ট হচ্ছে সেমিনাল ভেসিকল, লেখো সেমিনাল ভেসিকল। সেকেন্ড হচ্ছে প্রস্টেট, এন্ড থার্ড প্রস্টেটের পরে তোমার সেমিনাল ভেসিকল, প্রস্টেট, এন্ড ফাইনালি আছে বাইকার্ব, সরি বাইকার্ব বলছি কেন, বাফার্স। বাফার্স আর সাপ্লাইড বাই ইয়োর 10%, অনলি 10% হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ডিফারেন্স। সো পার্সেন্টেজ কত ফ্লুইডের? 60% ফ্রম সেমিনাল ভেসিকল, 30% ফ্রম প্রস্টেট, এন্ড ফার্স্ট ডিফারেন্স ইজ অনলি 10%। সো আমি অলরেডি বললাম, এবার আমরা কম্পোনেন্ট গুলো দেখবো কি কি। সো ফার্স্ট ডিফারেন্স, এখানে আমার কেবলমাত্র বাফার্স থাকে, নেমলি বাইকার্ব, আর আরেকটা নেগেটিভ বাফার ছিল, মেবি ফসফেট, একবার চেক করে নিই। ইয়েস, ফসফেট। So bicarb and phosphate, these two buffers are produced by first difference. Prostate 30% and seminal vesicle 60%. Four components come from seminal vesicle. চারটে কম্পোনেন্ট থাকে সেমিনাল ভেসিকেলে, কি কি লেখো। ফার্স্ট হচ্ছে ফ্রুক্টোজ। ফ্রুক্টোজ অ্যাক্টস অ্যাজ এনার্জি সোর্স। এই যে সিমেন্টটা কেন আমি তখন বলছিলাম প্রেফারেবলি ইন অপোজিট উইথ অপোজিট সেক্স, যখন তুমি ফিমেল ভ্যাজাইনার মধ্যে whenever you are putting the semen inside your vagina, তখন that semen or preferably the sperm needs to go to the your ovum, meeting with the ovum. So এখানে যাওয়ার জন্য এনার্জি লাগবে, রাইট? সো বিকজ এই মুভমেন্টের জন্য এনার্জি লাগে, fructose, glucose, all of these are source of energy. So fructose is energy source. Every component has their own function. শুধু শুধু কোনো কম্পোনেন্ট এমনি এমনি থাকে না, লাইক এখানে এরা বাফার করে। বাফারের ইম্পর্টেন্স কি? অফকোর্স দ্য ভ্যাজাইনাল পিএইচ কে খানিকটা নেগেট করে, অ্যাসিডিক পিএইচ কে খানিকটা নেগেট করে, অ্যান্ড অলসো নর্মালি সিমেনের যে নর্মাল পিএইচ সেটাও মেনটেন করে, রাইট? নেক্সট ফ্রুক্টোজ থাকে ফর এনার্জি সোর্স। এনার্জি সোর্স কোন রিসেপ্টর দিয়ে কাজ করবে? সেম অ্যাজ গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার। So GLUT5 acts via GLUT5 and acts as a energy source. তো ফ্রুক্টোজ হয়ে গেল। ফ্রুক্টোজের পরে আমার আসবে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, মানে ভিটামিন সি। এটা আমার কাজ করবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে। অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, তোমরা জানো। দুটো হলো, 3। ফাইনালটা হচ্ছে 4 নাম্বারটি ছিল ফসফোরাইল কোলিন, ঠিক আছে? ফসফোরাইল কোলিন আমি লাস্টে বলবো। আরেকটা আমার আছে prostaglandins. So what does this prostaglandins do? Prostaglandins actually they make cervical mucosa penetrable. So এই যে cervical mucosa, এখানে কি আছে? আমার cervical mucosa আছে। So the sperm or semen is traveling through the cervical mucosa. This is cervical canal, supposed to be actually. So this cervical মিউকোসা পেনিট্রেবল করতে হেল্প করে, রাইট? সো দ্যাট দ্য স্পার্ম ক্যান গো। ফাইনাল ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফসফোরাইল কোলিন। ফসফোরাইল দুটো আছে, একটা তোমরা পড়েছো দেখবে ফসফাটিডিল কোলিন, দ্যাটস ডিফারেন্ট। দিট ইজ ফসফোরাইল, RYL, ওকে? ফসফোরাইল কোলিন। So what is the importance of this substance? With this substance is actually used as ডিটারমিনেশন অফ রেপ। ধরো এই যে কমপ্লেন আসে
রেপ হয়ে গেছে, আনওয়ান্টেড সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স কেউ জোর করে করেছে, সো ইন দ্যাট কেস হাউ উড ইউ প্রুভ ইট? সো আমাদের দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা হচ্ছে প্রস্টেটের কম্পোনেন্ট আর আরেকটা হচ্ছে সেমিনাল ভেসিকেলের কম্পোনেন্ট, রাইট? তো প্রস্টেটের সেমিনাল ভেসিকেলের কম্পোনেন্ট, ইটস নেম ইজ ফসফোরাইল কোলিন। যে টেস্টটা এরা কাজে লাগে সেই টেস্টটা কি হয়, আমরা একটা হচ্ছে ব্যারবেরিওস টেস্ট, যেটা আমাদের অন্য জায়গায় থাকে, এটা ব্যারবেরিওস নয়, এটা নাম হচ্ছে ফ্লোরেন্স। সো ফ্লোরেন্স টেস্ট ইজ ডান। সো ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের জন্য এটুকু এনাফ, কি জানবে কি হয়। সো হোয়েন ইউ ডু দিস টেস্ট, এই যে ফসফোরাইল কোলিন আছে, ফসফোরাইল কোলিন, okay, it acts as a marker. So acts as a marker, basically তোমার মার্কার মানে presence of phosphoryl choline definitely indicates that there was ejaculation of semen. semen যদি ejaculate না হয় তাহলে আমার কি করে আমার সেমিনাল ভেসিকেলের পার্টস ফসফোরাইল কোলিন কি করে আমি ফিমেল ভ্যাজানাতে পাবো? সো সেই ক্ষেত্রে that will be acting as confirmatory, okay, confirmatory case, medico legal case very important. তো এটা হচ্ছে কি হয়, ডিটেকশন অফ রেপ, ডিটেকশন অর ইনভেস্টিগেশন অফ রেপ। সো ফোর কেমিক্যালস, কেমিক্যাল বলবো না, চারটে সাবস্টেন্স, ফ্রুক্টোজ, ভিটামিন সি, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস আর ফসফোরাইল কোলিন। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সার্ভাইকাল মিউকোসাকে পেনিট্রেট করতে হেল্প করে, ভিটামিন সি অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, energy source is your fructose, acts via GLUT5, and finally phosphoryl acts via Florence test, acts as a marker, presence of this definitely indicates there was semen. Second তাহলে আমার প্রস্টেট, প্রস্টেটে মাত্র তিনটে আছে, কি কি তিনটে লেখো, ফিব্রিনোলাইসিন, প্রস্টেটে 30%, তার মধ্যে আছে ফিব্রিনোলাইসিন। নাও দিস ফিব্রিনোলাইসিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কেন? তোমরা দেখবে when semen ejaculation, after ejaculation of semen, after few times like half an, sometimes it takes half an hour, sometimes it takes 1 hour, 2 hour, 4 hours, so whatever, the semen gets liquidated, দেখবে জল জল মতো হয়ে যায়। so this fibrinolysin is responsible for liquefaction of semen। এই যে লিকুইফ্যাকশন, এই জল জল মতো যে হয়ে আছে তার কারণ fibrinolysin, fibrinolysin actually causes liquefaction of semen। then second হচ্ছে অ্যাসিড ফসফেটেস, অ্যাসিড ফসফেটেস থাকে, এন্ড ফাইনালি আরেকটা যেটা বলছিলাম ডিটেক্ট, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে তোমার মার্কার থাকে, ওখানে ছিল ফসফোরাইল কোলিন, এখানে থাকবে স্পারমিন, so in this case similarly presence of spermin definitely indicates that their semen was ejaculated। এই টেস্টটার নাম হচ্ছে বারবেরিওস টেস্ট, ওটা হচ্ছে ফ্লোরেন্স আর এটা হচ্ছে বারবেরিওস টেস্ট। ওকে, এগেন সিমিলার মেডিকো লিগাল ইম্পর্টেন্স, ডিটেকশন অফ রেপ বা ইনভেস্টিগেশন অফ রেপে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। ওকে, সো প্রেজেন্স অফ spermin will be confirmed in the Barbeриос test, and if it is confirmed, okay, you can say that detection of rape happens। আবার উল্টোটাও ঠিক, ধরো একটা মেয়ে কমপ্লেন করেছে বা একটা ছেলে অন্য কোনো ছেলের এগেইনস্টে কমপ্লেন করেছে, বাট there is no presence of spermin and no presence of phosphoryl choline, so আমি প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশনে I can say that there was no ejaculation। সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হয়েছে কিনা সেটা পরে দেখবে, বাট সিমেন ইজাকুলেশন অ্যাটলিস্ট বডিতে কোথাও করেনি, আদারওয়াইজ আমরা এগুলো পেতাম, ঠিক আছে। অ্যান্ড থার্ডলি 10% ফার্স্ট ডিফারেন্স, দ্যাটস বাইকার্ব অ্যান্ড ফসফেট। সো এই হচ্ছে আমার ফ্লুইড পার্ট। সো নাও উইল বি মুভিং অন টু দ্য সেল। কোন সেল এখানে থাকে? স্পার্ম। এবারে আমরা স্পার্মের ব্যাপারে ডিসকাস করব। সো এখানে হচ্ছে মার্ক করা অবস্থায় বলো এটা কি? সব তুমি বলে দিলে, আশেপাশে কি বলবে? এটা কি? ভ্যাকুয়াম। এটা কি?
নিউক্লিয়াস। অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা, এটা কি? এটা হচ্ছে মেমব্রেন। কি মেমব্রেন এটা? সারফেস মেমব্রেন। সেল মেমব্রেন লিখবে না ভুল করে। নেক্সট, সো হেডের মধ্যে আমার এইগুলো থাকে। সো আগে আমরা যখন পড়েছিলাম আমরা জানতাম হেড আর টেল হয়, বাট এখন অনেকে এই জায়গাটাকে টেল বলে না, অনেকে এই জায়গাটাকে বলে মিডল পিস। মিডল পিস বলে। ওয়াই? এখানে কি থাকে? মাইটোকন্ড্রিয়া। এক্স্যাক্টলি এখানে থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া। অনেকে এটাকে মিডল পিস বা বডিও বলে। ওকে, সো and finally there will be your tail. টেলের আরেকটা নাম কি? ফ্ল্যাজেলাম। ওকে, হট করে ভাই ভাই জিজ্ঞেস করবে ফ্ল্যাজেলাম কোথায় থাকে, তুমি বুঝতে পারলে না। ফ্ল্যাজেলাম এন্ড টেল holds the same meaning. Middle piece and body holds the same meaning. Head, middle piece and tail, that is the part. ওকে, এখানে অনেকেই মিডল পিস বলে, বডি বলে, অনেকে বলে না, অনেকে ডাইরেক্ট টেল বলে। ওকে, সো যেখান থেকে আমি পড়েছি সেখানে ওরা মিডল পিস টার্মটা ইউজ করেছে, বডি টার্মটা ইউজ করেছে, তাই আমি এটা ইউজ করছি। ঠিক আছে, ওটা অ্যাকর্ডিংলি বলবে, কোনো ব্যাপার না, তোমার কোথায় কি থাকে বলতে পারলেই হয়ে যাবে। সো মাইটোকন্ড্রিয়া, ফাইনালি দেয়ার ইজ এ টেল। সো দ্যাটস, ও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এরকম জায়গায় আমার থাকবে, এখানে এখানে আমার এরকম একটা সেল থাকবে। কিরকম দেখতে হয়? এটার নাম কি? মোনোটিউবিউলস। সো দিস ইজ দ্য কাট সেকশন। যদি তোমরা কাট সেকশন করো, দিস ইজ দ্য কাট সেকশন। তো কাট সেকশন করলে এরকম তোমরা দেখতে পাবে। এখানে থাকে এই যে এখানটা এঁকেছি, এখানে কাট করে ওই রকম দেখতে পাবো। এখানের নাম মোনোটিউবিউলস। সো দিস ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ স্পার্ম। এটা তোমরা 11-12 ড্র করেছো তোমরা সবাই। সো ভেরি ইজি ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এবার কোনটা কি হয় না, এবার আমরা বিভিন্ন পার্টস ডিসকাস করব। অলরেডি তোমরা জানো যে কিসের কি কাজ। নিউক্লিয়াস, আলাদা করে কাজ বলার দরকার নেই। নিউক্লিয়াস ইজ দ্য মেইন থিং অফ এনি সেল। ইফ নিউক্লিয়াস ইজ নট প্রেজেন্ট, নাথিং উইল হ্যাপেন। নিউক্লিয়াস হয়ে গেল। দেন মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া সবাই জানে, এনার্জি সোর্স ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট হলো। Then tail or flagellum, it actually helps in movement of the sperm. Tail বা flagellum movement এ help করে। So the main function is of your acrosome. Main function acrosome. So acrosome এর মধ্যে কি কি থাকে বলো? hyaluronides আর সো অ্যাক্রোসোমের মধ্যে থাকে হায়ালুরনিডেস। আর এখানে এটা ভুলবে না কিন্তু, মিডল পিসে অফকোর্স মাইটোকন্ড্রিয়া কিন্তু উপরে তুলে দেবে না, ছবি আঁকার সময় এটা অফকোর্স মিডল পিস মাঝখানে এখানটা থাকবে। আফটার দ্য হেড এন্ডস অনলি দেন মাইটোকন্ড্রিয়া উইল অ্যাপিয়ার। সো অ্যাক্রোসোম মানে আমাদের অ্যাক্রোসোমাল রিঅ্যাকশনটাও দেখতে হবে। অ্যাক্রোসোমাল রিঅ্যাকশন। সো ইন কেস অফ অ্যাক্রোসোম দেয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ হায়ালুরনিডেস। আরেকটা থাকে, কি থাকে বলো? এনজাইমস। কি ধরনের এনজাইম? প্রোটিওলাইট। সো দে হেল্প ইন অ্যাক্টোসোমাল রিঅ্যাকশন। কি অ্যাক্টোসোমাল রিঅ্যাকশন? কিছুই নয়, হায়ালুরনিডেস এন্ড দিস প্রোটিওলাইটিক এনজাইমস দে উইল বি, যখন এখানে আমার স্পার্মটা এসে যখন আমার হচ্ছে গিয়ে এখানে গ্রাফিয়ান ফলিকলের সাথে আমার মিট করলো, তখন কি হবে? গ্রাফিয়ান ফলিকলের সাথে অ্যাকচুয়ালি করে না, ওখান থেকে ওভামটা বেরোয়। ওভুলেশনের পর ওভামের সাথে যখন মিট করে, সো সেই ওভামের সাথে যখন আমরা মিট করে কি হয়? প্রথমে ঢুকতে পারে না। তো এই যে হায়ালুরনিডেস আর এই যে প্রোটোলাইটিক এনজাইমস, ওরা কি করবে? এইখানকার সেল মেমব্রেনটাকে নষ্ট করবে। তাতে কি হবে? আর তাছাড়া ক্যাপটা খুলে পড়ে যাবে। দ্য ক্যাপ ইজ রিমুভড। ক্যাপের মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে, they work along the cell membrane, along the membrane of your ovum, and finally sperm enters. ওই মাঝখানের গ্যাপটা দিয়ে
স্পার্ম ঢুকে যায়, এটাকেই আমরা বলে অ্যাক্রোসোমাল রিঅ্যাকশন। ভেরি ইজি, তোমরা সেট 12 এ পড়েছো, তারপরে আর এটা মনে হয় না কিছু বিশাল ডিটেলে পড়ার দরকার আছে। উইল বি স্টাডিং ইন ডিটেলস, এটা আরেকটু ডিটেলে পড়বো যখন আমরা স্পেসিফিক্যালি আমরা আফটার ওভুলেশন ফার্টিলাইজেশন ডিসকাস করব, ঠিক আছে? তখন অলরেডি আমরা ডিটেলে পড়বো, দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে অতটা ডিটেলে বলছি না। ওখানে আমাদের পড়তেই হবে কিভাবে ঢুকছে, তারপর এক্স্যাক্টলি কি প্রসিডিওর হচ্ছে, আমরা ওখানে এমনি ডিসকাস করবো, রাইট? তো সেই জন্য আমি আর এত ডিটেলে এখন যাচ্ছি না, জাস্ট বেসিক এই দুটো জানো, ওখানে আমরা এমনি দেখবো। মাইটোকন্ড্রিয়া, এটিপি, এনার্জি অর এটিপি, বাকি তো আমি এক এক করে পার্টস গুলো বললাম কোনটার কি কাজ, এই হচ্ছে ব্যাপার। এবার ফ্ল্যাজেলাম অলরেডি আমি বলেছি রেসপন্সিবল ফর মোটিলিটি অর ইট হচ্ছে মুভমেন্ট। সো হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি? 1 to 4 millimeter per, I think it's minute, 1 to 4 millimeter per minute। সো এটা হচ্ছে ভেলোসিটি থাকে স্পার্মের, যেটা মেনটেন করে এই ফ্ল্যাজেলাম বা টেল, ঠিক আছে? আর তার সাথে তোমাকে আর দুটো পয়েন্ট জানতে হবে। এই যে মোটিলিটি অফ স্পার্ম, ইট ইজ অ্যাকোয়ার্ড ইন, কোথায় অ্যাকোয়ার হয়? এপিডিডাইমিস। সো ইন এপিডিডাইমিস the motility is acquired, motility acquired হয়। So motility is acquired in epididymis and the velocity is usually between 1 to 4 millimeter per minute. It's maintained by the flagellum, it's stimulated by the ATP from the mitochondria and helps, and is also supported by the acrosomal cap and all those other things and all, ঠিক আছে? এই হচ্ছে বেসিক ব্যাপার। এইবার আরেকটা আছে, এই যে ফরওয়ার্ড মোটিলিটি যেটা হয় সেটাতে আরেকটা জিনিস আমাদের খুব হেল্প করে, একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল আছে কিছু। সো স্পেসিফিক কিছু ক্যালসিয়াম চ্যানেল আছে যাদের নাম হচ্ছে ক্যাটস্পার, CATSPER। সো দিস ক্যাটস্পার, নেম ক্যাটস্পার। এই তোমার পাশে জেমিয়া বলে মেয়েটা বসতো না, কোথায় গেল? ও আচ্ছা আচ্ছা, হঠাৎ আমার মনে পড়লো সামনে এটা খালি, রাইট রাইট। সো সামনেই বসেছে বেসিক্যালি। সো ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যাকচুয়ালি, সেই চ্যানেলগুলোকে বলে ক্যাটস্পার। সো দিস ক্যাটস্পার ফরওয়ার্ড মোটিলিটি অ্যাকোয়ার করার জন্য আমাকে হেল্প করে। সো দিস মোটিলিটি, ফরওয়ার্ড মোটিলিটিতে আমার টেলের সাথে এই ক্যাটস্পার চ্যানেলগুলো হেল্প করে। তোমাদের লেভেলে এইগুলো এনাফ হয়ে গেল বেসিক। এরপরে আমরা, আর ভালো কথা, ওই জোনা পেলুসিডের পেনিট্রেশনটা ওটা তো আমি বলে দিলাম, অ্যাক্সোসোমাল রিঅ্যাকশনটা ওখানে আমরা ফার্টিলাইজেশনের সময় ডিটেলে আমরা অলরেডি করব। সো ওইখানটা আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি, ওইখানটা আমরা স্কিপ করে এবারে আমরা চলে যাব কোথায়? মেল সেক্সুয়াল অ্যাক্ট। মেলটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। মেল সেক্সুয়াল অ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি কনসিস্ট অফ 3। এবার এত কিছু হলো, তাহলে আমাদের কি কি হলো? প্রথমে স্পার্ম প্রোডাকশন হলো। স্পার্ম প্রোডাকশনের আগে আমাদের GnRH was working along with FSH and LH under the influence of hypothalamus and pituitary। ওখান থেকে হলো পিউবার্টি হলো, সবচেয়ে প্রথমে সেক্স ডিটারমিনেশন হলো, ওকে, আই উইল বি এ বয় অর আই উইল বি এ গার্ল, সেটা ডিসাইড হলো, হয়ে গেল। তারপরে একটু বড় হলাম, পিউবার্টি হলো। পিউবার্টি হওয়ার পর আমি যেহেতু বয় হলাম, আমার SRY জিন আছে, তো আমাদের এরপরে কি হবে? স্পারমাটোজেনেসিস, মেয়েদের হবে ওজেনেসিস। স্পারমাটোজেনেসিস আমার হয়ে গেল। স্পারমাটোজেনেসিস হয়ে যাওয়ার পর যখন আমি হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ এজে ঢুকে গেলাম পুরোপুরি, তখন আমার কি হলো? সিমেন প্রোডাকশন। দেন সিমেন প্রোডাকশনের পর স্পার্ম হয়ে গেছিল, সিমেন প্রোডাকশন হলো, স্পার্মের সাথে সিমেন কি দিয়ে তৈরি হয়? স্পার্ম প্লাস ফ্লুইড। ফ্লুইডগুলো এই জায়গাগুলো থেকে আসছিল। দেন এত কিছুর পরে আলটিমেটলি মেনলি দ্য টার্গেট ইজ হোয়াট? টু প্রোভাইড, টু পুশ দ্য স্পার্ম ইনটু অপোজিট সেক্স। কেন? টু অ্যাচিভ এ প্রোজেনিটর, বাচ্চা হওয়া যাতে হয়, বেসিক সেটাই হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য। সেইটা যাওয়ার জন্য আমার এরা হেল্প করছে। এপিডিডাইমিসে মোটিলিটি অ্যাকোয়ার করলো, দেন অ্যাক্রোসোমাল রিঅ্যাকশন, অল অফ দিস থিং জোনা পেলিসুডাকে পেনিট্রেট করবে, সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব একবারে ফার্টিলাইজেশনের সময়। দেন এখানে আমাদের এত কিছু হয়ে গেল, ফাইনালি আমাদের কি হবে? সেক্সুয়াল অ্যাক্ট। তো সেক্সুয়াল অ্যাক্টের জন্য এই যে আমার স্পার্মটা আমি একটা ফিমেল বডিতে আমি যে পাঠাবো, ফর দ্যাট উই নিড সাম সেক্সুয়াল অ্যাক্ট। তো সেক্সুয়াল অ্যাক্টের 3টে ভাগ হয়। ফার্স্ট, ইউ অল নো, ফার্স্ট প্রসেসটা হচ্ছে ইরেকশন। ইরেকশন হয়ে গেল, দেন সেকেন্ড প্রসেস কি হবে? ইজাকুলেশন।
অল অফ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইরেকশন না হলে ইজাকুলেশন হতে প্রবলেম হবে। ইজাকুলেশন যদি না হয় তাহলে তুমি বেবিটা আনবে কি করে? সো ফর মেকিং দ্য বেবি ইজাকুলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রপার ইজাকুলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইজাকুলেশন হওয়ার পর আবার পেনিস গেটস সেমি ইরেক্ট, তো সেইখানটার নাম হচ্ছে ডিটুমাসেন্স। দ্য good term is detumescence, just like gagging, swallowing and deglutition, ঠিক তেমনি এটার নাম ডিটুমাসেন্স। ডি আর বেসিক্যালি আমরা বলি রিল্যাক্সেশন, বাট এটার ভালো নাম হচ্ছে ডিটুমাসেন্স। স্পেলিংটা একবার দেখে নেবে, আমার স্পেলিং খুব খারাপ। SCNC DETUMA ডিটুমা, SCNC ডিটুমাসেন্স। এই এম এ না এম ই একবার স্পেলিংটা চেক করে নেবে। দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ ডিটুমাসেন্স এন্ড ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য রিল্যাক্সেশন। এবার এই তিনটাকে আমরা ডিসকাস করব, কি করে ইরেক্ট হলো, কি করে ইজাকুলেশন হবে এন্ড ফাইনালি রিল্যাক্সেশন কেন হবে। ঠিক, তাহলে এটা হলে আমাদের মেল সেক্সুয়াল অর্গানদের ব্যাপারে হয়ে যাবে। অফকোর্স দেয়ার ওয়াজ অলসো সামথিং এলস, যেটা হচ্ছে আমাদের একটার পর একটা কোনটা থাকে। এই যে টেস্টিসে তো তোমার প্রোডাকশন হলো স্পার্ম, রাইট, টেস্টোস্টেরন, এন্ড সেখান থেকে ওরা কোন পথ হয়ে তোমার প্রপারলি পিনাইল ইউরেথ্রা দিয়ে আলটিমেটলি ইজাকুলেট হলো। তো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আমাদের সময় অন ফিজিওলজি স্যারেরা অনেকেই পড়াতো, বাট এটা আই থিঙ্ক তোমাদের অ্যানাটমি অলরেডি কভার করে দেওয়া উচিত, বিকজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার ওরাই তো পড়ায়। সো বেসিক স্ট্রাকচার যখন ওরা পড়াবে ওরা নিশ্চয়ই বলবে কিভাবে স্পার্ম কোথা কোথা দিয়ে ট্রাভেল করে, হ্যাঁ অ্যানাটমিক্যাল, বাট স্টিল পরের দিন আমি আরেকবার বলে দেবো। আপাতত আমরা জিনিসগুলো এগিয়ে নিই, ঠিক আছে? সো অ্যাসোসিয়েটেড যে স্ট্রাকচার গুলো লাইক সেমিনাল ভেসিকল, এপিডিডাইমিস, তারপরে হচ্ছে আর তার সাথে যা যা প্রস্টেট, ইউরেথ্রা, তার সাথে আরো যা সমস্ত কিছু আছে, ভাস্ট ডিফারেন্স, এই সমস্ত কিছু যে যে ফাংশন, অল অফ দিস থিংস সাপোজেডলি তোমাদের অ্যানাটমিতে হয়ে যাওয়ার কথা। উই আর অ্যাকচুয়ালি স্টাডিং দ্য ফিজিওলজি অফ অল দোজ থিংস, বাট স্টিল পরের দিন আমি ছোট করে বলে দেবো, ঠিক আছে? নেক্সট, ওই ফার্টিলাইজেশন যখন হবে তখন একবারে আমি স্পার্মের যে গতিপথে একবারে বলে দেবো, কিভাবে আমাদের টেস্টিস থেকেও প্রথমে বাইরে বেরোচ্ছে, তারপরে কিভাবে ফিমেল বডির মধ্যে গিয়ে ও কিভাবে আমার জোনা পেরিসুটাকে পেনিট্রেট করছে, পুরো রাস্তাটা আমি একবার বলে দেবো পরের দিন, ঠিক আছে? জাস্ট বিকজ অফ ইট, এটা তোমাদের অ্যানাটমিতে অলরেডি হয়ে যাওয়ার কথা। নেক্সট মেল সেক্সুয়াল অ্যাক্টের এবার আমরা পড়বো ইরেকশন ফার্স্ট। এইবারে ইরেকশন ইজ কেন হবে? সো ইটস কন্ট্রোলড বাই প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। প্যারাসিম্প্যাথেটিক S2 S3 আর S4, নার্ভ রুট হচ্ছে S2 S3 এন্ড S4 জিজ্ঞেস করে রেগুলারলি। সো ইরেকশনের জন্য আমার S2 S3 S4 প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন লাগবে। নেক্সট, আমাদের এখানে অ্যাসিটাইল কোলিন অ্যাক্টস অ্যাজ এ নিউরোট্রান্সমিটার। So we have acetylcholine as a neurotransmitter. Next, there is nitric oxide, presence of nitric oxide. So next, a nitric oxide dilation of arterioles করে, so it actually causes the dilation of arterioles. So artery dilation, arteriole, এবার দেখো তোমরা বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক জানো, আর্টারি থেকে আসছে, সেখান থেকে আমার আসছে আর্টিওলস। আর্টিওলস কাদের সাথে মিশছে? ভেনুয়ালস। ভেনুয়ালসের সাথে আর্টিওলস মিশছে, দেন আমরা এখান থেকে ভেন হয়ে বেরিয়ে চলে আসি। সো এখানে আমার আর্টিওলস আছে, সো whenever these arterioles are dilated, of course আমার ভেনেও বেশি ব্লাড আসবে। সো dilation arterioles is done by your nitric oxide. সো arterioles dilation হওয়ার পরে আমার কি হয়? veins engorged হয়ে যাবে। কেন? the veins get fill up with the blood, so the veins are actually engorged. So whenever you will be seeing a erect penis, একটা যখন erect penis তুমি দেখবে তখন তুমি দেখবে যে ভেন গুলো যেগুলো থাকে দেখবে ওগুলো ভালোভাবে engorged হয়ে থাকে। কেন? because they are full of blood, right? so এই ব্লাডটা আসাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ব্লাড ফ্লো যদি কোনোভাবে হ্যাম্পার হয়ে যায় অর আমাদের যদি নিউরাল কোনো ফাংশন হ্যাম্পার হয়ে যায় তাহলে আমাদের ইরেকশন হবে, ঠিক আছে? সো এই হচ্ছে ব্যাপার। এইবার ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখানে ক্লিনিক্যাল ইজ সিলডেনাফিল। তোমরা সবাই জানো, প্রচুর লোক ইউজ করে, অনেকে নেয়। হোয়াট ইজ সিলডেনাফিল এন্ড হোয়াই ইজ ইট ইউজড?
সো এই যে নাইট্রিক অক্সাইড অ্যাকচুয়ালি টেক্স হেল্প ফ্রম একটা সেকেন্ড মেসেঞ্জার। একদম ফার্স্ট আমি বলেছিলাম দ্যাট সেকেন্ড মেসেঞ্জার সাইক্লিক জিএমপি একটা আছে। সো দিস নাইট্রিক অক্সাইড along with the help of cyclic GMP ওরা হচ্ছে গিয়ে এই তোমার ইরেকশন প্রসিডিউরটাকে কমপ্লিট করে। So the procedure is dilation of arterioles with the help of nitric oxide, veins are enclosed. Veins enclosed হয়ে গেল, তারপর কি হবে? এবারে cyclic GMP is very important second messenger which helps nitric oxide. So normally this cyclic GMP and nitric oxide together এরা হচ্ছে গিয়ে ইরেকশনটা করে। বাট দেয়ার ইজ সাম প্রবলেমটা কি? প্রবলেম হচ্ছে এই যে সিজিএমপি সাইক্লিক জিএমপি সামটাইমস or oftentimes they get degraded by একটা আমার হয় সেটার নাম হচ্ছে ফসফোডাইএস্টারেজ। সো ডিগ্রেডেড বাই ফসফোডাইএস্টারেজ। তোমরা দেখবে ফসফোডাইএস বন্ড তোমরা এখন অলরেডি পড়েছো। সো দিস ফসফোডাইএস্টারেজ ইট অ্যাকচুয়ালি ডিগ্রেডস দ্য সাইক্লিক জিএমপি। এইবারে প্রবলেম হচ্ছে সাইক্লিক জিএমপি কে যদি আমরা ডিগ্রেড করে দিই তাহলে ইরেকশন হবে না, বিকজ ইট ক্যান নট হেল্প নাইট্রিক অক্সাইড, তাই না? সো তোমাকে কি করতে হবে? এই ডিগ্রেডেশনটা আটকাতে হবে। সো ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স ইজ ইউ হ্যাভ টু স্টপ দ্য ডিগ্রেডেশন। ওকে, সো ডিগ্রেডেশন আটকানোর জন্য কি করব? আমার এই সাবস্টেন্সটা করছিল, সো উইল বি ব্লকিং দিস সাবস্টেন্স বাই এ সার্টেন কেমিক্যাল, যেটার আমাদের ড্রাগ নাম হচ্ছে সিলডেনাফিল। So sildenafil key actually sildenafil is a phosphodiesterase inhibitor. Okay, so sildenafil is phosphodiesterase inhibitor. That is the mechanism of action of sildenafil in case of your treatment of erection. So phosphodiesterase. Now the problem is a lot of people they take sildenafil without consulting the doctor. ও আগেই ভেবে নিয়েছে আমার ব্লাডে প্রবলেম আছে বা আমার এখানে প্রবলেম আছে। The problem may be mental also, the problem may be neural also. তো সেটা জাজ না করে অনেকে সিলডেনাফিল খেতে থাকে, কোনো লাভ নেই। যদি তোমার প্রবলেম নিউরাল প্রবলেম হয় বা যদি তোমার প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি মেন্টাল প্রবলেম হয়, সাইকোসিস, স্ট্রেস, সেগুলোর জন্য তুমি সেক্সুয়ালি পারফর্ম করতে পারছো না, তো তোমার সিলডেনাফিল খেয়ে কোনো লাভ হবে না। সিলডেনাফিল কি করবে? সাইক্লিক জিএমপি তে একটু এনহ্যান্স করবে। আর তোমার যদি সাইকোলজিক্যালি তুমি ডিস্ট্রেস থাকো, তোমার যদি নিউরাল নার্ভাস সিস্টেমে প্রবলেম হয়ে যায় কোনো অন্যভাবে, তখন তোমার যতই সিলডেনাফিল দাও কোনো লাভ নেই, তাই না? সো অনেকে সিলডেনাফিল নেয়, বাট ডক্টর পরামর্শ নিয়ে ডক্টরের যে ডোজেস মেনে তবেই নেওয়া উচিত। তো সিলডেনাফিল এইভাবে কাজ করে। ইট ইজ এ ফসফোডাইএস্টারেজ ইনহিবিটর। ওকে, ইট ইনহিবিটস দ্য ফসফোডাইএস্টারেজ টু প্রিভেন্ট দ্য ডিগ্রেডেশন অফ সাইক্লিক জিএমপি, রাইট? ডিগ্রেডেশন বন্ধ হলে কি হবে? ইট ক্যান হেল্প নাইট্রিক অক্সাইড টু অ্যাচিভ দ্য ইরেকশন। এই হচ্ছে আমার বেসিক ব্যাপার, ঠিক আছে? এই সাইক্লিক জিএমপি ইজ অ্যাকচুয়ালি স্টিমুলেটস নাইট্রিক অক্সাইড ফাংশন। সো এই হচ্ছে আমার বেসিক ইরেকশন। ইরেকশনের পর আমার কি হবে? ইজাকুলেশন। লেখো। ইজাকুলেশনে বেসিক্যালি আমার দুটো পার্ট হয়। ওকে, ফার্স্ট ইজ whenever the sperm or semen is reaching penile urethra, আরেকটা হচ্ছে from urethra to the outside of the body. So whenever semen reaches urethra, so semen whenever it reaches urethra, আমরা এটাকে বলি emission. And finally যখন এটা আউটসাইড অফ দ্য বডি যাবে, এটা কোন ইউরেথ্রা? পিনাইল ইউরেথ্রা। আউটসাইড অফ বডি, অনলি দেন আমরা এটাকে বলবো ইজাকুলেশন প্রপার। So that is ejaculation proper, ঠিক আছে? So semen whenever it gets into penile urethra, we call it its emission. Whenever from penile urethra it goes outside of your body, we will be calling it ejaculation proper. So এই হচ্ছে আমার ইজাকুলেশনের দুটো ভাগ। কি দিয়ে কন্ট্রোল হয়? সিম্প্যাথেটিক। It is controlled by
সিম্প্যাথেটিক কন্ট্রোল। সিম্প্যাথেটিক মানে কি কি? T12 to TL2, T12 to, so that's it. Sympathetic, under sympathetic control, emission and ejaculation proper, এই হচ্ছে ব্যাপার। এইবার following ejaculation, okay, so following ejaculation তোমার বডি কি হবে? বডি বলবো না, তোমার পেনিস এরপরে সেমি ইরেক্ট হয়ে যাবে ইজাকুলেশন হয়ে যাওয়ার পরে। তো সেটাকে আমরা বলছি রেজোলিউশন বা রিল্যাক্সেশন বা ডিটুমাসেন্স। এখানে আরেকটা টার্ম লেখো রেজোলিউশন, অনেকে রেজোলিউশনও বলে, ঠিক আছে? এই একটা টার্ম দিতে পারে, জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট ইজ রেজোলিউশন, তুমি নিউ ইয়ার রেজোলিউশন বলে দিলে হবে না, হ্যাঁ এই রেজোলিউশন আলাদা, সো বলাবে না, বিভিন্ন টার্ম গুলো জেনে রাখবে। সো হোয়াট ইজ রেজোলিউশন? রেজোলিউশন বা রিল্যাক্সেশন কি হয়? কিছুই হয় না, এই যে আর্টেরিয়ালস গুলো ডায়ালেট হয়ে গেছিল, সো এখন তো আমার ইজাকুলেশন হয়ে গেছে। সো হোয়াট ইজ দ্য নিড টু কিপ দিস আর্টেরিয়ালস ডায়ালেটেড অর টু কিপ দ্য পেনিস ইরেক্ট? আর কোনো দরকার নেই, আমার যেটা দরকার সেটা হয়ে গেছে, মানে আমার ইজাকুলেশন প্রপার হয়ে গেছে। সো নাও আমার আর দরকার নেই, নাও উইল সিক দ্য রেজোলিউশন। কিভাবে হবে? জাস্ট অপোজিট। সো আর্টেরিয়ালস গেট কনস্ট্রিক্টেড। আর্টেরিয়াল যদি কনস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় তাহলে কি হবে? এখানে আর্টেরিয়ালস কনস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছিল, ভেন্স গুলো এনগর্জ হয়ে গেছিল, এখানে আর্টেরিয়াল গুলো সরি ডায়ালেট হয়ে গেছিল, এখানে যখন কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে সো লেস ব্লাড ফ্লো ইন ভেন্স। তো ভেনে যখন আমার লেস ব্লাড ফ্লো হবে তখন আস্তে আস্তে আমার পিনাইল ইরেকশনটা সাবসাইড করে যাবে, রাইট? সো এই হচ্ছে ব্যাপার। নাও কে হেল্প করে? কে হেল্প করে? সো উইথ হেল্প অফ, সো এই যে ডায়ালেশনে কে হেল্প করছিল? নাইট্রিক অক্সাইড, উইথ দ্য হেল্প অফ সিজিএমপি, তাই ছিল। রেজোলিউশনে কে হেল্প করছে? কনস্ট্রিকশন করার জন্য দুটো সাবস্টেন্স আছে, একটা হচ্ছে এন্ডোথেলিন, ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়ামে থাকে একটা এন্ডোথেলিন বলে সাবস্টেন্স, এন্ডোথেলিন, এন্ড দেন देयर इज অ্যানাদার ওয়ান। এন্ডোথেলিনের পরে নরএপিনেফ্রিন, লেখো norepinephrine. So that is your resolution. With the help of norepinephrine and endothelin, the arterioles get constricted, so there is less blood flow in veins, and slowly but surely they will be they বলবো না, the penis will be semi erect. এইবার আরেকটা প্রশ্ন, এই যে তোমরা বাইরে বার করে দিলে স্পার্মটাকে, আফটার ইজাকুলেশন স্পার্ম কতদিন বাঁচতে পারে? 1 to 2 days after ejaculation. স্পার্ম 1 to 2 ডে কিন্তু বাঁচতে পারে, ঠিক আছে? ওই জন্যই তো প্রেগনেন্ট হয়, নাহলে ও যদি বাইরে বেরিয়ে মরে যেত দেন ও কি করে ওভামটাকে গিয়ে এফেক্ট করতো? ওকে, ওই 1 থেকে 2 দিন আফটার ইজাকুলেশন দে আর অ্যালাইভ। ওই 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে ওরা, যদি তুমি ওই সময় হচ্ছে গিয়ে সেক্সুয়াল ফাংশন বা সেক্সুয়াল তুমি কারোর সাথে কাজ করো, তখন তোমার কি হবে? যদি উইদাউট অফকোর্স কন্ট্রাসেপশন তোমাদের আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, উইদাউট কন্ট্রাসেপশন যদি কিছু করো তাহলে কি হবে? 1 থেকে 2 দিন স্পার্মটা বেঁচে থাকে, এন্ড ইট উইল গো এন্ড ইট উইল অ্যাকচুয়ালি ফার্টিলাইজ দ্য ওভাম, ব্যাস হয়ে গেল। তো এই হচ্ছে গিয়ে তোমার সবকিছু। এন্ড ফাইনালি আমি অলরেডি বলেছিলাম যে আমরা এটা এন্ডোক্রিন সিস্টেমের সময় করেছি, বাট স্টিল একটা ছোট করে কন্ট্রোল অফ বা রেগুলেশন অফ মেল রিপ্রোডাকশন, একবার জাস্ট এক লাইন। সো এই একই আমার সাথে সাথে লিখতে থাকো, হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি, অ্যান্টেরিয়র, অফকোর্স। এবার পিটুইটারি থেকে এগুলো কিছু বলার নেই, এলএইচ, এফএসএইচ। এবার এই এলএইচ গিয়ে আমার কাজ করে টেস্টোস্টেরনের উপরে, সো লিডিক সেলের উপরে কাজ করে, and FSH goes and works over cytolysis. সেই জন্যই আমরা বলেছিলাম 2 cell
2 gonadotropins, right? Sertoli. সো হলো এইবার এই লিডিক এর উপর কাজ করবে, সার্টলির উপর কাজ করবে। এইবার এই সার্টলি সেলস আর লিডিক সেল যেটা আছে এ তো টেস্টোস্টেরন বাদ দেবে। ওকে, এন্ড মনে করো বলেছিলাম সার্টলি সেল ওরা একটা ইনহিবিন বলে সাবস্টেন্স কে দেয়, অ্যাকচুয়ালি দে প্রোডিউস ইনহিবিন বি। ইনহিবিন বি। সো এই হচ্ছে আমার বেসিক পাথওয়ে। না এবার নেগেটিভ ফিডব্যাক হবে। ওকে, সো কিভাবে নেগেটিভ? টেস্টোস্টেরন এলএইচ কে নেগেটিভ ফিডব্যাক দেয় এন্ড ও জিএনআরএইচ, এখানে আমার জিএনআরএইচ আছে, সো এখানে ও নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে। ইনহিবিন নামেই বুঝতে পারছো ও কি করবে? ইনহিবিট করবে। কাকে? ও কিন্তু জিএনআরএইচ এর ওখানে কোনো কাজ নেই। ইনহিবিন অ্যাকচুয়ালি ইনহিবিটস ইওর এফএসএইচ। সো দ্যাটস ইট, এই হচ্ছে ব্যাপার। সো আর আরেকটা কথা, তোমার এই টেস্টোস্টেরন যখন এখানে দেবে এই এলএইচ ও গিয়ে আমার এখানে নেগেটিভ দিতে পারে আর এফএসএইচ ও গিয়ে আমার এখানে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিতে পারে ডিপেন্ডিং আপন দা প্রসিডিউরস। সো দ্যাট ইজ ইওর বেসিক রেগুলেশন। বইতে একদম এই ছবিটাই আছে, এইটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি। ওকে, এন্ড রেগুলেশন অফ কি কি, তাহলে আমার নামগুলো কি লিখবে? এগুলো লিখবে, ছকটা এঁকে দিলেই হবে না, একটু এক্সপ্লেন করবে কি কি কম্পোনেন্টস তাহলে আমার হলো এর, কি কি হরমোনস। সো your spermatogenesis is actually regulated by hormones such as একদম লোয়ার লেভেল গুলো দিয়ে কন্ট্রোল হবে টেস্টোস্টেরন। সেকেন্ড অফ কোর্স সেকেন্ড আর কি এফএসএইচ এলএইচ। নাও দ্য থিং ইজ আমি কেন এটাকে ইনহিবিন বি লিখলাম না? বিকজ ইনহিবিন ইজ ইনহিবিটিং দ্য এফএসএইচ, ইট ডাজন্ট হ্যাভ any direct connection with your GnRH or pituitary. ও যা করার আমার FSH এর লেভেলে করবে, FSH will further go and act along. Okay, so inhibin directly regulate করে না, directly inhibin doesn't regulate, but হ্যাঁ negative feedback এ it takes a part by negatively affecting your FSH synthesis release, not synthesis release. So এই হচ্ছে ব্যাপার। আর ফাইনালি আর কি হয়, এছাড়াও গ্রোথ হরমোন also plays an important role, যেটা এখানে বলা নেই। অলসো গ্রোথ হরমোন প্লেজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল। কি কি? ফর আর্লি ডিভিশন অফ স্পারমাটোজেন, আর্লি ডিভিশন। সো মানে প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট ওইগুলো যেখানে ছিল, ওই আর্লি ডিভিশনে আমার গ্রোথ হরমোনও একটা হেল্প করে। দ্যাট মিনস গ্রোথ যদি বেবিদের ঠিকঠাক হয় তাহলে পিউবার্টি সঠিক সময় at the right time puberty will be commenced. But if the growth of the babies are hampered, হতেই পারে যে কোনো malnourishment, proper nutrition পাচ্ছে না, whatever the reason, ছোটবেলা থেকে কোনো ডিজিজ আছে, whatever the reason, অনেক সময় দেখবে খুব গরিব ফ্যামিলি যারা ঠিক করে খেতে পায় না, malnourished বাচ্চা, তাদের দেখবে পিউবার্টি একটু দেরিতে আসে, ঠিক আছে, এই কারণে। সো ফার্স্ট একটা ফ্যাট, বডি ফ্যাটের ব্যাপার ছিল, অ্যাডিকুয়েট বডি ফ্যাট একটা স্টোর থাকতে হয়। সেকেন্ডারিলি গ্রোথ হরমোন আমার একটা হেল্প করে, সোমাটোস্টেরন, growth hormone for early division of spermatogenesis, early divisions of spermatogenesis, আর তার সাথে আমার FSH, LH আর টেস্টোস্টেরন, এই হচ্ছে আমার রেগুলেশন। ঠিক আছে, চলো। আর ফিমেলটা আমার ভালো করে রেডি করা আছে, কোনো অসুবিধা নেই, হয়ে যাবে, পরদিন হয়ে যাবে, তারপরের দিন আমরা করব কন্ট্রাসেপশন। ওকে, ফিমেলটা একদিনেই হয়ে যাবে বিকজ আমার ভালো করে রেডি করা আছে, অসুবিধা হবে না। সো এখনো সময় আছে, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কি করবে, 2 মিনিট দাঁড়াও। পরের দিনের আউটলাইনটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টে পড়বো যথারীতি কি পড়বো, সবার প্রথমে উজেনেসিস। আউটলাইন হচ্ছে সবচেয়ে প্রথমে আমরা উজেনেসিস পড়বো, একদম সিস্টেমেটিক্যালি যেরকম পড়লাম সেভাবে। উজেনেসিসের পরে আমরা চলে যাব রেগুলেশন, ওখানে একটা ভালো রেগুলেশনের একটা টেবিল আছে, জাস্ট লাইক দ্যাট, একটা রেগুলেশন টেবিল, বাট ওখানে ইনহিবিন আছে, অ্যাক্টিভিন আছে, ইস্ট্রাডিওল মানে ইস্ট্রোজেন যখন প্রোডিউস হয় ওর একটা মানে অদ্ভুত একটা প্রসিডিওর আছে। হ্যাঁ, একটা সেল থেকে রিলিজ হয় আরেকটা সেলে গিয়ে তবে চেঞ্জ হয়, অ্যারোমেটিস আবার ওখানে আছে। তো রেগুলেশনটা একটু বেশ মানে বড় কঠিন বলবো না, এর মতো এত ইজি না, ঠিক আছে। তো আমরা রেগুলেশনটা দেখে নেব, রেগুলেশন দেখে তারপর আমরা ঢুকে যাব মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল।
মেয়েদের ক্ষেত্রে ইরেকশন ইজাকুলেশন এগুলো হয় না, মেয়েদের সেক্সুয়াল অ্যাক্ট বলতে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল। তো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের মধ্যে আমরা দু রকম চেঞ্জ করব, সরি একটা হচ্ছে 4 রকম চেঞ্জ করব। একটা হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াল চেঞ্জেস। সো ডিউরিং ইউর মেনস্ট্রুয়েশন সব জায়গাতেই চেঞ্জ হবে, এন্ডোমেট্রিয়ামে চেঞ্জ হবে, ও ওভারিজ আর মোস্ট ওভারিতে হবে, এন্ডোমেট্রিয়ামে হবে, সার্ভিক্সে হবে, আর ভ্যাজানাতেও হবে। সো অল অফ দিস থিংস উইল চেঞ্জ। ওকে, বিফোর ওভুলেশন একরকম, ওভুলেশন বাই চান্স হয়ে গেলে তখন আরেক রকম। এবারে আমরা ডিসকাস করব এই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল। সো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল এইগুলো, তার সাথে আমরা ডিসকাস করব ওভুলেশন, মানে এই পাথওয়ে বা যতটা হবে হবে, ঠিক আছে, এই পাথওয়েতে আমরা ডিসকাস করব। সো এটা হচ্ছে নর্মাল, প্লাস ওভুলেশন হলে তখন কি চেঞ্জেস হবে, মানে বেসিক্যালি ইমপ্লান্টেশন, ইমপ্লান্টেশনের যে থিওরি গুলো কিভাবে কি হয় বা ইমপ্লান্টেশনে যখনই কি হয়, হ্যাঁ সেটা ডিসকাস করার সময় আমরা এইখানে তোমাদের একদম বুঝতে পারবে এন্ডোমেট্রিয়াল চেঞ্জেসে ফলিকুলার ফেজ, সরি ফলিকুলার বলছি না, প্রলিফারেটিভ ফেজ আছে, সিক্রিটারি ফেজ আছে। সো একদম সুন্দর করে রেডি করা আছে, আমার নোটস কোনো ব্যাপার না। তো আমরা এই পাথওয়ে ফলো করে নেব।